أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمنات سوّجهوي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ገንዘቦቻችሁን በመካከላችሁ ያለ አግባብ አትብሉ إلا أن تكون تجارة ምናልባት ንግድ ቢሆን እንጂ አንተራዲ ሚንኩም በመሐከላችሁ በመዋደድ በመስማማት የተገበያያችሁት
ولا تقتلوا أنفسكم نفساتكم ما تقدلوا إن الله كان بكم رحيما الله بأن أنت لا يزاني هنا جيتانا ومن يفعل ذلك يهنن يمسرا عدوانا وظلما بمبدلنا وسن بمالف فسوف نصليه نارا إصات الناس قبوالا وكان ذلك على الله يسيرا يبقى الله لا قرنوا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يا يتكلكلاتشوت يهونو كباباد وانجل كراكاتشو نكفر عنكم سيئاتكم كتنانش وانجلوش لاي كنانت لا ኃጢአታችሁን እናብሳለን وندخلكم مدخلا كريما يتكبر يهونن جنة እናስገባችኋለን تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كفيلاتشو بكفيلو لاي الله بسطው ጸጋ አትመኙ للرجال نصيب مما اكتسبوا لوندوች በሰሩት ነገር ላይ አላቸው ድርሻ وللنساء نصيب مما اكتسبنا ለሴቶችም በሰሩት ነገር ድርሻ አላቸው واسألوا الله من فضله اللهን ከችሎታው ጠይቁት إن الله كان بكل شيء عليما الله سبحانه وتعالى በሁሉ ነገር ላይ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون ለሁሉም ወላጆች በተውትና የቅርብ ዘመዶች በተውት ሀብት ላይ ጠቅላይ የሆነ ወራሽን አድርገናል والذين أقدت أيمانكم እነዚያ ቃል ኪዳናችሁ በመሐላ የያዛችሁላቸው የሆኑ ሰዎች فآتوهم نصيبهم ድርሻቸውን ስጧቸው إن الله كان على كل شيء شهيدا الله سبحانه وتعالى በነገሮች ላይ ሁሉ ተጣጅ የሆነ ጌታ ነው الرجال قوامون على النساء ወንዶች በሴቶች ላይ የበላይ አስተዳዳሪዎች ናቸው بما فضل الله بعضهم على بعض ከፊሉ በከፊሉ ላይ በማስበለጡ وبما انفقوا من اموالهم ከገንዘቦቻቸው ወጪ በማድረጋቸው فالصالحات መልካም የሆኑ ሴቶች ቃኒታቱን ታዛዥ የሆኑ ለጌታቸውና ለባለቤቶቻቸውም حافظات للغيب بما حفظ الله ባለቤቶቻቸው በሚርቁበት ጊዜ አላህ ባስጠበቃቸው ነገር ላይ ጠባቂ የሆኑ واللاتي تخافون نشوزهن እነዚህ አመጾቻቸውን የምትፈሯቸው የሆኑ ሴቶች فعظوهن مكرواቸው واهجروهن አኩርፏቸው في المضاجع በመኝታ ላይ واضربوهن ከዚያ ካልተመለሱ ካሳ የማያደርስ አይነትን ምትምቷቸው فإن أطعنكم بتعززواችሁ فلا تبغوا عليهن سبيلا በእነርሱ ላይ እነርሱን ለመጨቆን መንገድ አትፈልጉባቸው إن الله كان عليا كبيرا الله سبحانه وتعالى በእናንተ ላይ የበላይ የሆነና ታላቅ ጌታ ነውና وإن خفتم شقاق بينهما እናንተ የባልና ሚስት ቤተሰብ የሆናችሁ በሁለቱም ወገን ያላችሁ ማለት ነው ከፈራችሁ በመካከላቸው ጭቅጭቅን فبعثوا حكما من أهله ከወንዱ ከባልየው ቤተሰቦች ውስጥ አንድን ፈራጅ የሆነ ሰው ሽማግሌ ላኩ وحكما من أهلها كسوام بكل يهونن عند ሽማግሌ ላኩ إن يريد إصلاحا እነዚህ ሁለቱ ሽማግሌዎች ማስታረቅን ቢፈልጉ يوفق الله بينهما በሁለቱ ባልና ሚስቶች መካከል الله سبحانه وتعالى መልካም ነገር ይገጥማል إن الله كان عليما خبيرا الله سبحانه وتعالى ይቅርብና የሩቅን ሚስጥር አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ይላል አብሰመዴ ገባችሁ አይደል ወንድም ወይም እህት ማለት በሶስት መልኩ ሊሆን ይችላል ኢማ የእናትም የአባትም ይሆናል ወይማ በአባት ብቻ ይሆናል ወይማ በእናት ብቻ የምትገናኘው ይሆናል ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ኢዘን አንተ የጡት እህት አለች يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ لا تأكلوا أموالكم በማከላችሁ ገንዘቦቻችሁን ያለ አግባብ አትብሉ በተለያየ ነገር ማለት ነው የሰውን ገንዘብ በባጢል በሚበላበት በሙስና ሊሆን ይችላል በጉቦ ማለት ነው በቁማር ሊሆን ይችላል በሪባ ሊሆን ይችላል በተለያየ መልኩ በምንም አይነት ሐላል ባልሆነ መልኩ ሸሪዓ ሐላል ባላደረገው መልኩ ምን ማድረግ አይቻልም መብላት አይቻልም ይላል አላህ አትብሉ ይሄ ነገር ለናንተ እርም ነው إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم من البعض ያንዳችሁ ገንዘብ ሌላው መውሰድ የሚችለው ወይ መብላት የሚችለው በመንደነው አለ አላህ በሁለታችሁ መካከል በተስማማችሁበት ንግድ ካልሆነ በስተቀር አንዱ የሆነ ዕቃ ያመጣል አንተ ገንዘብህን ሰጥተህ
ሽጠህ ገዝተህ በዚህ መልኩ ተባዱል አድርገህ ካልሆነ በስተቀር ሸሪዓዊ በሆነ መልኩ በዚህ መልኩ ወይም በዒወድ ካልሆነ በስተቀር በመሐከላችሁ በሐራም መንገድ አላህ እርም ባደረገው መልኩ ገንዘባችሁን እንዳትበሉ ነው የሚለው። ይሄ ነገር ሐራም ነው፣ በጣም የተከለከለ ነው ይላል አላህ። በማንኛውም መልኩ ከዚህ ውጪ ባለ በሐራም መንገድ የሚመጣ ገንዘብ መብላት አይፈቀድም። በማጭበርበር፣ በማታለል፣ በወለድ፣ በቁማር፣ በጉቦ፣ በተለያየ ነገር ማለት ነው። طيب በተለያየ በየትኛውም ሱራው ሐቅ ባልሆነና አላህ ባልፈቀደው መልኩ ገንዘባችሁን በመሐከላችሁ አትብሉ። አንዱ የሌላውን ሐቅ በባጢል አይብላ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ምናልባት ገንዘብ የተባለው ንብረት በአጠቃላይ ያጠቃልላል። የግድ ዝርዝር ሳንቲም ወይም ደግሞ የሚቆጠር ብር መሆን የለበትም። የትኛውም አይነት ንብረት ማለት ነው። የትኛውም አይነት ንብረት በምንም መልኩ ያለ አግባብ የአንድን ሰው ሐቅ ሌላው ያለ አግባብ ሊበላ አይፈቀድም፣ አትብሉ ነው የሚለው። طيب ኢላ አን ተኩነ ቲጃረተን አን ተራድ ሚንኩም ወላ ተቅቱሉ አንፉሰኩም ነፍሳችሁን አትግደሉ አለ አላህ። ነፍሳችሁን በምንም መልኩ አትግደሉ። ነፍስ መግደል በራስ እጅ ማለት ነው። ራስን ማጥፋት ሐራም ነው፣ በምንም መልኩ አይፈቀድም። በምንም መርዝ ጠጥቶ የሞተ ሰው የቂያማ ቀን በጀሃነም ውስጥ አላህ እንዲጠጣው ያዘዋል። طيب كذلك በስለት ራሱን ወግቶ የገደለ ሰው በጀሃነም ላይ ራሱን እየወጋ እንዲሰቃይ አላህ ያዝበታል። በመሳሪያ ይሁን በምንም ነገር ማለት ነው። ራሱን ያጠፋ ሰው ያ ነፍሱን ያጠፋበትን ነገር አላህ ያመጣለታል የቂያማ ቀን። በዚህ በጀሃነም ውስጥ ተጨማሪ የሆነ ቅጣት እንዲቀጣ ይደረግበታል። ስለዚህ አላህ ነፍሳችሁን አታጥፉ አለ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀደረን ከወሰነብህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ሸርዓን ሳይሆን ማለት ነው። ሸርዓን ክልክል ነው፣ አላህ ሐራም አድርጎታል። ነገር ግን ያው ቀደረን ለህክመትን ያዕለሙሃ አላህ ሊፈልገው ይችላል አንድ ሰው ራሱን እንዲያጠፋ ማለት ነው። ሸርዓን ግን ሐራም ነው፣ ይሄ ክልክል ነው፣ አላህ ከልክሏል። ነፍስን ማጥፋት የራስን ነፍስ ማጥፋት ሐራም ነው። አንድ ሰው ነፍሱን ቢያጠፋ ካፊር ይሆናል አይባልም፣ አይከፍርም። ነገር ግን ከቢራ ሚነል ከባኢር ከባድ ወንጀል ነው፣ በጣም ከባድ ወንጀል ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊምረው ይችላል። ምናልባት በወንጀሉ ልክ ተቀጥቶ በተውሂድ እስከ ሞተ ድረስ አላህ ከጀሃነም እሳት ሊያወጣው ይችላል። ላ ይخلد በሙስሊም ሆኖ ራሱን አጥፍቶ ቢሞት ማለት ነው። ነገር ግን በጣም ከባድ ወንጀል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከለከለው። አንዳንድ በጣም የሚገርሙ አይነት ሰዎች ራሳቸውን አጥፍቶ ሞቱ ሲባል ይሰማል። በጣም የሚገርም ማለት ሱብሃንአላህ አልዓዚም፣ በጣም የሚገርም ትፈራለህ አንዳንዴ አላህ አቂባችንን ያሳምሮ ብለህ የሚገርም ማለት ነው። በጣም በኸይር ስራ የሚታወቁ በመቶዎች የሚቆጠሩ መስጂድ የሰሩ እኔ በቅርብ ጊዜ ሰምቻለሁ። አንድ ሰው በመቶዎች የሚቆጠሩ መስጂዶች የሰራ ሀገራችን ውስጥ በጣም ስመገናና የነበረ ሰው ራሱን አጥፍቶ ነው የሞተው ሲባል ማለት ነው። ነስአላህ ሰላመተ ወልአፊያ። መስጂድ መስራት ብቻ አይደለም፣ በጣም የሚገርመው የሆነ ሰው የሆነ ችግር ደረሰበት ከተባለ ከመታወቁ የተነሳ ወይ ቤት ሲነድበት ወይ የሆነ ሲከስር ጠይቆ እሱ ጋር ይሄዳል። እሱን ካገኘው ጉዳዩ ተፈጽሞለት ነበር የሚመለሰው። ሱብሃንአላህ እንዲህ አይነት ሰው መጨረሻ ላይ ነፍሱን አጥፍቶ ነው የሞተው ራሱ። ነስአላህ ሰላመተ ወልአፊያ። አላህ ይጠብቀን። አላ ኩሊ ሃል ራስን ማጥፋት በጣም ከባድ ወንጀል ነው በሸሪዓ ማለት ነው። በጣም ከባድ ወንጀል ነው። ነገር ግን አላህ ቀደረን ከወሰነው ማንም ሊያስቀረው አይችልም። ግን በጣም አንድ ሰው ዱዓ ሊያደርግ ይገባል። መጨረሻዬን አሳምርልኝ ብሎ አይታወቅም ምን እንደሚሆን ማለት ነው። ሰበቡ መጨረሻ ምን እንደሚሆን አይታወቅምና ያው ከባድ ነው። ወአላ ኩሊ ሃል አላህ ራሳችሁን አታጥፉ አለ። ነፍሳችሁን አትግደሉ በምንም ነገር። ዱንያ ነው ያልፋል፣ ታልፈዋለህ። ምንም ነገር አንተ ምድር ከመስፋቷ ጋር ልትጠብብህ ትችላለች በገጠመህ ነገር ምክንያት፣ ግን ያልፋል ያ ነገር። خلاص ወደ አላህ ተጠጋ፣
ጉዳዩን ለአላህ ስጠው ምንም ይሁን ምን ያልፋል የማያልፍ ነገር የለም አላህ ይህን ቀን ያሳልፈዋል ይህን መከራ ይህን ጭንቀት የገጠመህ ነገር ያልፋል እኮ ከገደሉም ሰዎች ይግደሉ አንተ ለምን ራስን ታጠፋለህ طيب በምንም ነገር ሰዎች ቢገሉ ገደሉ خلاص قد تكون شهيدا الله سبحانه وتعالى የሰማዕት ደረጃ ሊሰጥህ ይችላልና ራስን ማጥፋት በምንም መልኩ አይቻልም ማለት በምንም መልኩ ان الله كان بكم رحيما الله በእናንተ ላይ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው طيب አዛኝ የሆነ ጌታ ነውና ምን አይሆንም ራስህን እንድታጠፋ የሚያደርግህ ነገር የለም አታጥፋ ነው የሚለው አላህ ومن يفعل ذلك ያለ አግባብ የወንድሙን ገንዘብ የሚበላ وكذلك ነፍሱን የሚያጠፋ عدوانا ወሰን በማለፍ وظلما በበደል فسوف نسليه نارا እሳት እናስገባዋለን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وكان ذلك على الله يسيرا ይህ በአላህ ላይ ገር ነው እንዲህ አይነትን ወሰን ያለፉ ሰዎች መቅጣት ለአላህ ገር ነው على كل حال ራሳችሁን አታጥፉ የወንድሞቻችሁን ገንዘብ ያለ አግባብ አትብሉ ይላል إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ታላላቅ ክልክል የተደረገባችሁን ወንጀሎች ከራቃችሁና ከተጠነቀቃችሁ نكفر عنكم سيئاتكم ትናንሽ ወንጀሎችን ከእናንተ ላይ እናብሳለን አለ አላህ ትናንሽ ወንጀሎች ግን ما هو حد كبيرة وما هو حد الصغيرة ምንድነው ከባድ ወንጀል ምንድነው ትንሽ ወንጀል የወንጀል ትንሽ አለ ምንድነው نسبيا نعم تختلف الذنوب ወንጀሎች ይለያያሉ ከባባድ ወንጀሎች ተብለው የመጡ አሉ አንዳንዶች እስከ 7 ድረስ ያደርሱታል ሐዲስ ላይ መጡ اجتنبوا السبع الموبقات 7 አጥፊ የሆኑ ወንጀሎችን ተከልከሉ የሚል وعلى كل حال ከዛ ቁጥሩ መገደብ አይቻልም ብለው ዑለማዎች መለኪያ ያስቀመጡላቸው ነገሮች አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእሳት የዛተባቸው የወንጀል አይነቶች በአጠቃላይ ከባባድ ወንጀሎች ናቸው ይላል ወይም ደግሞ ሐድ በዱንያ ላይ የተደነገገባቸው ቅሳስ እነዚህ ከባባድ ወንጀሎች ናቸው ይላሉ كذلك يا الله لعن يا الله እርግማን አለበት ተብሎ የተጠቀሰ ወንጀል በአጠቃላይ እነዚህ ከባባድ ወንጀሎች ናቸው ይላሉ ነገር ግን ሰለፎች አንድ የሚያስቀምጡት ሚዛን አለ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ይላሉ ተውበት ከማድረግ ጋር ከባድ ወንጀል የሚባል ነገር የለም ይላሉ ከመዘውተር ጋር በወንጀል ላይ ቀላል የሚባል ወንጀል የለም ይላሉ በጣም ደስ ይላል ይሄ ገብቷቸዋል ተውበት ከማድረግ ጋር استغفار ከማድረግ ጋር ከባድ የሚባል ወንጀል የለም ለምን ይታበሳል ማለት ነው በተውበት ይታበሳል طيب የትኛውም ወንጀል ሰርተ ተውበት من تاب تاب الله عليه ተውበት ካደረክ خلاص ካነከሽ ወንጀል እንደሌለብህ ነው የሚቆጠረው وكذلك لا صغيرة مع الإصرار አዘውትሮ ወንጀል ከመስራት ጋር ደግሞ ትንሽ ወንጀል የሚባል ነገር የለም የትኛውም ትንሽ ወንጀል አዘውትረህ ከሰራኸው ينتقل الى درجه كبيره ከባድ ነው የሚሆነው ወንጀሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ዳዊት የበለጠ የተሻለ ይሆናል እዛርለ ዝርዝሩስ መግባቱ ይከብዳል ኢደን ከወንጀል ላይ ከመዘውተር ከራቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያደርግልሃል ወንጀሎችን የምትሰራቸው ወንጀሎች አይንህ የሚያየው ምላስህ የሚናገረው እጅህ ተሳስቶ የሚሰራቸው ነገሮችን አላህ ይመራል ማለት ነው وكذلك ምናልባት እነዚያ ከባባድ ወንጀሎችን ሰርተ ከእነሱ ተውበት ካደረክና ሰጋኢር የሆኑ ትናንሽ ወንጀሎች ቢዱን ኢስራር ሳትዘወትርበት ከሰራ አላህ ይምራሃል ነው نكفر عنكم سيئاتكم ለምን ትናንሽ ወንጀሎችን እንዲያብሱ የተደረጉ በጣም ብዙ አስባቦች አሉ በጣም ብዙ አስባቦች
የአንድ ወቅት ሰላት እስከሚቀጥለው ሰላት ድረስ የጁምዓ ሰላት እስከ ጁምዓ ሰላት ድረስ ረመዳን እስከ ረመዳን እንደዚህ ያኒ በመሐከላቸው ያለውን ወንጀል ያሳብሳሉ ማለት ምን አይነት ትናንሽ ወንጀሎችን ማለት ነው ከባባድ ተብለው በሸሪዓ ያልተቀመጡ የሆኑ ወንጀሎችን የሚያብሱባቸው እንዲታበሱ የሚያደርጉ በጣም ብዙ አስባቦች አሉ ወአላ ኩሊ ሐል ግን ወንጀል ተብሎ ወንጀል ላይ መዘውተር ይሄ አደጋ ስለዚህ አንድ ሙእሚን የሆነ ሰው ከወንጀል ፍጹም የሚጸዳ ሰው የለም ማንንም ይሁን ማን ማለት ነው ማንንም ከወንጀል የራቀ ሰው የለም ነገር ግን ወንጀል ላይ አትዘውትር በወንጀል ላይ ምንም አይነት ወንጀል ይሁን ማዘውተሩ አደጋ ነው ተውበት አድርገህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልትለምነው ይገባል ያን ወንጀሉን አይደለም ማየት ይላሉ ሰለፎች ይህን ወንጀል አትስራ ያለህና ትእዛዙን ጥሰህ የምትሰራውን አምላክ ተመልከት ይላል ይሄ ወንጀል ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቲ ያለ አይደል ለምሳሌ አጅነቢ ሴትን አቲ ካለ አጅነቢ ሴት ጋር ኸልዋ አታድርግ ካለ አብረህ አንድ ክፍል ላይ አትሁን ካለ ወይም ከአጅነቢ ሴትን አትመልከት ያለ አላህ ነው አይደል መመልከቱ ቀላል ወንጀል ነው ብለህ አቲ ያለ አምላክ አላህ አይደለ የሱን ትእዛዝ መጣስህን ተመልከት ነው የሚሉት يعني ያመዝከው ማን ነው አላህን ነው ስለዚህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ልቅና የሱን ታላቅነት የወንጀሉን ትንሽነት አትመልከት ይላል ከዚህ አንፃር ሲታይ ወንጀል በአጠቃላይ ከባድ ነው كذلك የምትዘወትርበት ከሆነ ከባድ ነው ወንጀል ቀላል ነው የሚባል ነገር የለም ነው ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الله من قال ከፊላችሁ አላህ ለከፊሉ የሰጠውን ነገር በከፊሉ ላይ የዋለውን ጸጋ ከናንተ ውስጥ አንዱ ሌላ ወንድሙን አላህ ባበለጸገው አላህ ሀብታም ባደረገው ወይ ደግሞ በሰጠው ዕውቀት ላይ ምን አታድርጉ يعني አትመቀኙ እንደማለት ولا تتمنوا አትመኙ ማለት አላህ ለሱ የሰጠውን ነገር ለወንድምህ የሰጠውን ነገር አትመልከት ሰው ንዙሉ ነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ ሴቶች መተው ጠየቋቸው ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ እንደ ወንዶች ሄደን ጂሃድ አናረግም ጂሃድ ሄደን ተዋግተን የሻሃዳነት ደረጃ አናገኝም طيب وكذلك በውርስ ላይ ድርሻችን ግማሽ ሆነዋል ታዲያ እንዴት ነው ብለው ሲጠይቋቸው ነው ይሄ ቁርአን አንቀጽ የወረደው ይሄ አላህ ስጦታ ነው ወይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዱ በሌላው ላይ አበላልጧል ሁሉን ነገር ላይ አላህ አበላልጧል ሁሉንም ማለት ነው ከሰዎች ሰው አስበልጧል ከቀናቶች ቀናት አስበልጧል ከወራቶች ወራት አስበልጧል طيب وهكذا ከቦታ ቦታ አስበልጧል አላህ ከዘመንም ዘመን አስበልጧል ይሄ አላህ ህክማ ነው የሱ ጥበብ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዱ ባስበለጠበት ነገር ላይ አንተ ምን ልታረጋ አይገባም ለምን የሚል ጥያቄ ሊመጣብህ አይገባም ወይም ደግሞ ያንን ልትመኝ አይገባም ኢላ በሐዲስ ላይ لا حسد الا في ثنتين ያሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁለት ነገር እንጂ ይሄኛው ምንድነው ይላሉ ዑለማዎች ጊብጣ ነው ይላሉ ይሄ ነገር ግን ሐዲሱ ቀጥታ የመጣው ሐሰድ ብሎ ነው ምቀኝነት ማለት ነው ምቀኝነት ተመኒና يعني ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሆነ ሰው የሰጠው ነገር አንተ ጋር እንዲኖር መመኘትና ከዛ ሰው ያ አላህ የሰጠው ነገር እንዲወገድ መፈለግ ሁለቱ አንድ ላይ ሲሆኑና አንደኛው ብቻ ሲሆን የተለያዩ ናቸው አንደኛው ማለት ነው لا حسد الا في ثنتين ማለት በሁለት ነገር እንጂ መቅናት የለም ሲባል አንድ ሰው አላህ ገንዘብ ሰጥቶት ያ አላህ የሰጠው ገንዘብ በመልካም ቦታ ላይ ሲያውለው አላህ ያዘዘውን ነገር ሲሰራበት ካየ አላህ ለኔም እንደሱ ሰጥቶኝ
በሰራሁኝ ብለህ ብትቀና ይቻላል አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كذلك አላህ ዕውቀት ሰጥቶት በዕውቀቱ ሰዎችን ሲያስተምርበት ለመልካም ሂዳያ ሰበብ ሲሆን ወደ ተውሂድ ወደ ሱና ሲጣራበት ካየ አላህ እኔም ዕውቀት ሰጥቶኝ ልክ እንደርሱ አላህ የሚወደውን ነገር በሰራሁ ብለህ መቅናት ወይም መመኘት ይቻላል ነገር ግን ይሄኛው ምን መኖር የለበትም بدون أن تتمنى زوال هذه النعمة عنه أو عن صاحبه أنت يا الله هرتي ستو سوية ملكام نجر سيسرا الله عندني أنينم اندرس ستوين بسرهم ستل السجار يالله نجر كسولة الله عندي وزدبت عندي أتفبت ساتمني مالتهم لسوا الله يجمر التي يالكمون الدبت أما السجار يالله نجر عندي وجد متفلك كهونس ይሄ አደጋ ነው ማለት ነው ምንም ይሁን ኢልምም ይሁን ምንም ነገር ማለት ነው ከሁለቱ ውጪ ሌላ ነገር መግባት አይችልም ይላሉ ዑለማዎች لعموم ايش هذه الايه ይሄኛው የቁርአን አንቀጽ ሁሉንም ያካተተ ስለሆነ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ያወጧቸው እነዛ ሁለቱ ካልሆኑ በስተቀር አንድ ሰው አላህ ገንዘብ ሰጥቶት በገንዘቡ አላህ ያዘዘውን ነገር ሲሰራ ወይም ዕውቀት ሰጥቶት በዕውቀቱ አላህ ያዘዘውን ነገር ሲሰራ በእነዚህ ሁለቱ በዕውቀትና በገንዘብ ካልሆነ በስተቀር በሌላ ነገር ልክ እንደርሱ በሰራውኝም ብሎ መመኘት አይቻልም ይላል አይቻልም لماذا ይሄኛው የቁርአን አንቀጽ አምነው እነዛስ ሐዲሱስ ሁለት ነገርን ብቻ ነው ያወጣው ከዛ ውጪ ሌላው ነገር ባለበት ነው የሚሆነው ይላል ولهذا ايش ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كفيلاتشو ككفيلو باسبلطበት ነገር አትመኙ አለ አላህ አትመኙ خلاص طيب ዘመድህ ሊሆን ይችላል ወንድምህ ሊሆን ይችላል አጎትህ ሊሆን ይችላል ጓደኛ ሊሆን ይችላል አላህ ርዝቅ ከፈተለት አልহামዱሊላህ በል خلاص አላህ ይጨምርልህ በል አንተ እሱ ጋር ያለውን ተወውና ርዝቅን አስፋልኝ ብለህ ጠይቀው አላህን ግልጽ አይደለ خلاص اترك هذا እሱ ጋር ያለውን ነገር አትይ ዱዓ አርግለት አላህ ይጨምርለት ብለህ ለሱ ማለት ነው ግን አንተ አላህ ርዝቅን አስፋልኝ ብለህ ጠይቀው ሐላል የሆነ ርዝቅ ያ ረቢ አላህ ሐቁን የምወጣው የሆነውን ርዝቅ ስጠኝ ብለህ ትችላለህ አንተ አላህን ጠይቅ ለወንድምህ ተስአቲ ወደዛ አትመልከት አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ለወንዶች ከሰሩት ነገር ድርሻ አላቸው አላህ የሰጣቸው የሆነ ድርሻ አላቸው كذلك وللنساء نصيب مما اكتسبنا ለሴቶችም ከሰሩት ነገር አላህ የሰጣቸው ድርሻ አለ ወንዱም በሴቱ ሊቀና አይገባም ሴቷም በወንዱ ልትቀና አይገባም ለምን እሱ ወንድ ሆኖ እኔ ሴት ሆንኩኝ አላህ ነው የሰራው ምን ይደረጋል خلاص انتهى الامر እኔ ለምን ሴት አልሆንኩም ብለ አሉ እኮ እንደዚህ ለምን ሴት አልሆንኩም ብለው ሴት ለመሆን የሚፈልጉ አሉ አይደል ነስአላህ ሰላመተ ወልአፊያ ለምን ወንድ አልሆንኩም ብለውም ወንድ ለመሆን የሚፈልጉ አሉ ይሄ ከባድ ነው ሱብሃንአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰራው ነገር ላይ ኢዕትራድ ማድረግ ማለት አላህ በሰጠው ነገር ላይ ኢዕትራድ ማድረግ አንተ አላህ አንድን ሰው የሰጠውን ርዝቅ ለእሱ ላይ ኢዕትራድ የምታረግ ከሆነ የሱ እንዲወገድ የምትፈልግ ከሆነ አላህ የሰጠውን ነገር ምን ያደረክ ነው ኢዕትራድ ያደረክ ነው መስጠት አልነበረብህም እያልክ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ለምን ሰጠው ኢዕትራድ ነው ይሄ በአላህ ላይ ማለት كذلك الله سبحانه وتعالى ያን ወንድ አድርጎ ፈጠረው እችን ሴት አድርጎ ፈጠራት አንተ ለምን ወንድ አልሆንኩም يعني ለምን ሴት አልሆንኩም ምትል ከሆነ ወይም ደግሞ እሷ ለምን ወንድ አልሆንኩም ካለች ኢዕትራድ ነው على الله سبحانه وتعالى አላህ ህክማው ሙሉ የሆነው ጌታ በሰራው ነገር ላይ ኢዕትራድ ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው ወይም ደግሞ በነሲብ ነው ይላሉ በምን ውርስ ለወንዶችም ድርሻ አላቸው ለሴቶችም ድርሻ አላቸው አላህ በሰጣቸው መልኩ ባሳለፍነው መልኩ ማለትም ነው ይላል ወስአሉላህ ሚን ፈድሊሂ አላ አላህን ከችሮታው ጠይቁት خلاص هذا አላህን ከችሮታው ጠይቁት አትመልከት ወደ ወንድምህ አትመልከት የብዙ ሰዎች ችግር ከተለያየ ነገር ጋር የሚያገናኙት አስሉ ብዙ ጊዜ ሆኖ የምታገኘው
ሐሰድ ነው ሐሰድ لا اله الا الله አንዱ በትምህርቱ በጣም ጎበዝ ሲሆን እዛ ጋር አንደኛው በመቀኝነት ይቃጠልና ውስጡ የሚቃጠለው የመቀኝነት እሳት ራሱንም ጭምር እንዲያቃጥል ያደርጋል ያ እሱ አምሮ አላህ ከፍቶለት በእውቀት በደረጃ ከፍ ሲል ያኛው እንደርሱ ሰርቶ እንደርሱ አምሮውን ማሰራት ሳይሆን እሱን ማጥፋት ነው የሚፈልገው ይሄዳል ድግምት ያሰራል ወይ እንዲያብድ ወይ ደግሞ ይሆን ነገር እንዲሆን ማለት ነው መንስኤው ምንድነው ያስሉ ምንድነው ሐሰድ ሌላ ነገር አይደለም እኮ طيب አንዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍቶለት ርስቁ ሰፍቶ በንግድ ላይ በጣም ጎበዝ ይሆናል ባጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ያድጋል ሱብሃንአላህ العظيم ሌላኛው ይቃጠላል ለምን ይላል ለምን ኢትራድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝም ብሎ ለራሱ ተጋጥሎ በቀረ መልካም ነበር ነገር ግን የሱ ሀብት እንዲጠፋ የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም የማይሄድበት የለም አላህ ለሂክማው ያ ሰው ሄዶ የሚያደርገው ነገር ሰበብ ሆኖ ሊያጠፋው ይችላል ሰበብ ሆኖባቸው በጣም ብዙ ያበዱ ልጆች አሉ በድግምት ምክንያት ማለት ነው በመቀኝነት ተነሳስተው ሰዎች በሚሰሩት ነገር አላህ የራሱ የሆነ ጥበብ አለው ይሄንን ሰበብ እንዲሆን የሚያደርግበት ማለት ነው ነገር ግን አንተስ ዱንያህም አኺራህም እያጣህ ነው ማለት ነው ዱንያህም አኺራህም እያጣህ ነው وكذلك طالب العلم بعلم ላይ ሊሆን ይችላል طيب አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰዎች የሚሰጣቸው ድርሻ አለ በእውቀት የሚሰጣቸው በዳዕዋ የሚሰጣቸው ድርሻ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰጠው ከመሬት ተነስቶ ለምን ብሎ የሚቃጠላል ማለት ከመሬት ተነስቶ በቃ ካላጠፋውኝ እኔ ሞቼ ይገኛለሁ በቃ خلاص لا اله الا الله نسأل الله السلامة والعافية እንዴ አይነቱ በጣም ከባድ ነው ይሄ ይቅርባችሁ ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ወስአሉ الله من فضله ለምን ነው አንተ የወንድም ነገር የሚበዛብህ ለምን ራስህን ትጎዳለህ አላህን ጠይቀው እውቀት አላህ ስጠኝ በለው ባለበት ፈን ላይ እየሰራው ባለው ነገር ላይ ያ ረቢ አላህ አንተ ክፈትልኝ በለው ትምህርት ከሆነ አላህ አግራልኝ በለው ዒልም ከሆነ አላህ አግራልኝ በለው ንግድ ከሆነ አላህ አግራልኝ አትመልከት ሌሎችን ያ اخي اترك ለምንድን ነው ሌሎቹ አታገኘውም እኮ አንተ ላንተ የተጻፈለ ሌላ ነው ለነሱ የተጻፈው ሌላ ነው ግን አንተ በአላህ ስራ ውስጥ ለምን ትገባለህ አላህን ጠይቀው ማፊሽካ ወስአሉ الله من فضله ይሄ ነው ጤነኛው መንገድ አለ አላህን ከችሮታው ጠይቁት እንጂ የወንድሞቻችሁን አትመልከቱ አላህ የሰጣቸውን ነገር አትመልከቱ ነው የሚለው አላህ አትዩ ካየህም ወደ ራስህ ተመለስ አላህ ይጨምርልህ ብለህ ዱዓ አድርግና ከዛ ወደ ራስህ ተመለስ ያ ረቢ አላህ ክፈትልኝ በል እኔ ሳይገባኝ እሱ እንዴት ገባው አንተ አእምሮዬን ክፈትልኝ ብለህ አላህን ለምን እንጂ ወደዛ አትሂድ ነው የሚለው አላህ አትሂድ ወትሩክ ለምን ሌላ አደጋ ውስጥ ነው የምትሄደው ማለት ነው ግልጽ አይደለ ይሄ መቀኝነት ስሜት እንዲህ አይነቱ ሐሰድ በጣም ከባድ ነው ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ምን ይላል ሐሰድ የሚባለው ይሄ መቀኝነት የሚባለው ነገር ላይ ይላል የሚባለው ነገር በሁሉም ውስጥ አለ ይላል በሁሉም ውስጥ አለ የተከበሩ የሆኑ ሰዎች ይደብቁታል አለ የተዋረዱ የሆኑ ሰዎች ግን ግልጽ ያወጡታል አለ ዋضح እያንዳንዱ ነፍስ ምቀኝነት አለበት ይላል ከምቀኝነት የጸዳ ነፍስ የለም ነገር ግን አላህ ልባቸውን ለኢማን የከፈተላቸው ሰዎች ምን ያደርጉታል ያኒ የበላይ ይሆኑበታል ማለት ነው ያን ስሜት ካነው ይደብቁትና እንዳልነበረ ለማድረግ ይሞክራሉ ወደ አላህ ነገሩን በማቅረብ ማለት ነው ነገር ግን አላህ ልባቸውን ለኢማን ያልከፈተላቸው የሆኑ ሰዎች ነፍስያቸው በጣም እየተጫወተባቸው እያጎሉት ሄደው ቅድም እንዳልነው ገንዘባቸውን ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን እስከ ማጥፋት ድረስ ይደርሳሉ ያን ለመጣል ማለት ነው ሱብሃንአላህ نسأل الله سلامة الله يطبقنا إن الله كان
بكل شيء عليما الله بنجروش لا يقول أواكينا ونا من يمانن ጸጋ እንዲጠፋ እንደሚፈልግ አላህ ያውቀዋል ነው የሚለው ማን የማን አላህ የሰጠው ጸጋው እንዲጠፋበት ከሱ እንዲወገድ እንደሚፈልግ አላህ ያውቀዋል ስለዚህ እናንተ ራሳችሁን አድኑ ነው የሚለው አላህ ነገር ግን በዛው ደግሞ አላህ መንገዱን ከፈተ ምን ብሎ ወሰላህ من فضل ይሄ በሩ ክፍት ነው አላህን ከችሎታው መጠየቅ ርስቄን ያስፋልኝ አእምሮዬን ክፈትልኝ ልቤን ለኢማን ክፍት አድርግልኝ ማፊሽ ካል ጠይቅ አላህን ጠይቀኝ ብሏል አላህ የጠያቂውን ጥያቄ መልስ ይሰጣል ነገር ግን የሰዎችን አላህ የሰጣቸው ጸጋ ትሩፋት ሀብት ኢልም ከነሱ እንዲወገድ ለዛ እንቅልፍ ማጣት ይህ ሸይጣናዊ አስተሳሰብ ነው ማለት ነው ከባድ ነው አኺራ የሚያጠፋ ይሆናል ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون مواليا ማለት እዚህ ጋር የተፈለገበት አሰባ ይባላሉ አሰባ ማለት አላህ በውርስ ላይ ድርሻ አድርጎ የሰጣቸው ሰዎች አሉ ድርሻቸው በምንም ተአምር የማይቀር ማለት ነው በምንም ተአምር የማይቀር አሰባ ማለት ደግሞ ጠቅልለው የሚወስዱ ድርሻ የተሰጣቸው ሰዎች ድርሻቸውን ከወሰዱ በኋላ ጠቅልለው የሚወስዱ ማለት ነው طيب ኢደን መዋሊ ማለት ይሄ ነው መዋሊ የተባሉት ጠቅልለው የሚወርሱ ማለት ነው ጠቅልለው የሚወስዱ የሆኑ ወራሾችን አድርገናል ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون كان لا يوجد لا يجين ይችላል አሰባ لا يجين ይችላል ነገር ግን አልአም ወልአግለብ ይሄ ነው ውርስ ላይ ብዙ ጊዜ ልጅን የመሰለ ማለት ነው طيب ልጅ በሌለ ጊዜ ወንድምን የመሰለ وهكذا እንደነዚህ አይነት ሰዎች ጠቅልሎ የሚወስዱ ናቸው ድርሻ የተሰጣቸው ሰዎች ድርሻቸውን ከወሰዱ በኋላ ባል ድርሻ አለው ሚስት ድርሻ አላት ከድርሻ ውጪ እነሱ ሌላ ነገር የላቸውም ማለት አባት ድርሻ አለው እናት ድርሻ አላት وهكذا የእናት ልጅ በእናት ብቻ የምትገናኘው ወንድም ይሁን ሴት ድርሻ ነው ያላቸው እነዚህ አሰባዎች አይደሉም እንደነዚህ አይነት ሰዎች ድርሻቸውን ከወሰዱ በኋላ ጠቅልለው የሚወስዱ ከዚያ በኋላ ወንድና ሴት ከሆኑ ለዘከሪ مثل حظ الانثيين ብለን ባለፈው ባሳለፍነው መልኩ በዚህ መልኩ የሚወርሱ ወራሾችን አድርገናል ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ይሄኛው የቁርአን አንቀጽ ተሽሯል طيب واولو الارحام بعضهم اولى بعضهم اولى في بعض ነው የሚለው አይደል من بعض ነው نعم من بعض የስጋ ዘመዶች ከፊላቸው በከፊሉ ላይ የተገባ ነው አለ አላህ በፊት ግን መጀመሪያ ላይ ምንድን ነበረ በመሐላ አንተ እኔን ልትወርሰኝ እኔ አንተን ልወርስህ ብለው ቃል ኪዳን በመሐላ ያስሩ ነበር ማለት ነው ወይ መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ነበረ እነዚህ በሱረቱ ኒሳ ያሳለፍናቸው የቁርአን አንቀጾች መተው ምን ከማድረጋቸው በፊት ለሁሉም ድርሻውን ከመስጠታቸው በፊት ማለት ነው መወራረስ ነበር ከذلك ሙሃጅሮች አንሳሮችን ይወርሷቸው ነበር طيب ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንድማማቾች አድርጎ መዲና ላይ ጥንድ ባደረጓቸው ጊዜ ይወራረሱ ነበር በኋላ ግን ልክ يعني አያቱል ሚራስ ከወረደ በኋላ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان الله اعطى لكل ذي حق حقه طيب ولا وصيه أو فلا وصية لوارث وكذلك الله بالقرآن لا وأولو الأرحام بعض أولى بعضهم من بعض يا زمدنا بالتبيتوች በከፊሉ ላይ የተገባ ነው ከሌሎቹ በስተቀር በሚለው ይሄ ነገር ተሻረ ማለት ነው والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم እነዚያ በመሐላ ቃል ኪዳን ያዛችሁላቸው የሆኑ ሰዎች ሊወርሱ ማለት ነው ስጧቸው ነበር የተባለው ነገር ግን ምን ይሆናል ኑዛዜ ማድረግ ይቻላል በቃል ኪዳን የለም ተፈጻሚነት የለውም አንተ ልትወርሰኝ እኔ ልወርስህ የሚባል ነገር የለም ይሄ ቀርቷል ነገር ግን አንድ ሰው ለወዳጁ ወይ ለዘመዱ ወይ ለጓደኛው
ወይ ደግሞ ከሱ ጋር አብሮ የለፋ ሰው ካለ ወይ ያሳደገው ልጅ ካለ የሆነ ዘመድ ካለ ከንብረቱ ላይ ከአንድ ሶስተኛ በታች ባለ ኑዛዜ ማድረግ ይችላል። ከንብረቴ ላይ አንድ ሶስተኛ ወይም አንድ አራተኛ ወይም አንድ አምስተኛ አንድ አስረኛ ይሄን ያህሉን ስጡልኝ ለእከሌ ብሎ ኑዛዜ ማድረግ ይችላል። ወስያ ይቻላል በዚህ መልኩ ማለት ወራሽ ላልሆነ አካል። ከዛ ውጪ ግን ልትወርሰኝ ብሎ ቃል ኪዳን መያያዝ ወይም መማማል አይቻልም። ኢነላህ ካነ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ሸሂዳ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሁሉ ነገር ላይ ተጣጅ ወይም መስካሪ የሆነ ጌታ ነው። الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ወንዶች በሴቶች ላይ የበላይ አስተዳዳሪዎች ናቸው አለ አላህ። ቀይሞች ናቸው ማለት የበላይ ናቸው አስተዳዳሪዎች ናቸው። بما فضل الله بعضهم على بعض ከከፊሉ በመበላለጡ هذه في الخلقة الله ሴትና ወንድን ሲፈጥር አፈጣጠሩ ራሱ አበላልጦ ነው የፈጠረው ማለት ነው አላህ። طيب ወንድና ሴትን በአፈጣጠር እኩል አላደረገም። لحكمة يعلمها هذا لا يقتضي يعني تحقيرها ይሄ ማለት ሴትን ማሳነስ ማለት አይደለም። ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለህክመት يعلمها ስለሚያውቀው ነገር ወንድን በወንዳዊ ስትራክቸር ፈጠረው፣ ሴትም ደግሞ በሴት ስትራክቸር ፈጠራት። يعني ሴት የተፈጠረችበት ቁመና አካልና ወንድ የተፈጠረበት ቁመናና አካል የተለያየ ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ በራሱ ለይቶ ነው የፈጠረው ማለት ነው። አላህ ወንድን ልጅ ለብዙ ኃላፊነቶች አይቶ ነው የፈጠረው ሲፈጥረው ማለት ነው። ሴት የማትችለው ይሆን ከዛሊከ ሴቶችን ደግሞ ለሷ የሚሆኑ ወንዶች ሊወጧቸው የማይችሉ ኃላፊነቶችን ለእነርሱ ለዛ በሚሆን መልኩ ነው የፈጠራት። ኢዘን አላህ በአፈጣጠር ለያይቶ ነው የፈጠራቸው። ወንድና ሴት አላህ እኩል አድርጎ አይደለም የፈጠረው ሲፈጥር ማለት ነው። ولهذا ወንዶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያየ ነገር ላይ በጂሃድ ከዛሊከ ሰርቶ በማምጣት ሀገር በመምራት በተለያየ ነገር ላይ ኃላፊነት ጥሎባቸዋል። ለዛ እንዲሆኑም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አድርጎ የፈጠራቸው ማለት ነው። ሴትን ልጅ ወልዶ የማሳደግ የመንከባከብ የቤት ውስጥ ኃላፊነት እንድትወጣ አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጥሯታል። طيب ወንዶች እንጂ ሴቶች የማይችሏቸው የሥራ አይነቶች አሉ። ሴቶች እንጂ ወንዶች የማይችሏቸው የሥራ አይነቶች አሉ። ኢዘን ሁሉም በተፈጠረበት ነገር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመስግኖ ተቀብሎ ነው መኖር ያለበት እንጂ ሙሳዋት بين المرأة والرجال ወንዶችና ሴቶችን እኩል ማድረግ የሚል ቅዠት ለምዕራባውያኖችም አልተቀማቸውም። ምናልባት እነሱ እስልምናን ለመቃወም ብሎ የሚነዙት ወሬ ካልሆነ በስተቀር ድሮ የት ነበሩ? ሴት ልጅ እንስሳ ነች ወይስ አይደለችም እያሉ ነበር ሲያወሩ የነበሩት። ዛሬ ጭራሽ መጡና እስልምና ሴቶችን በድለዋል ብሎ ማውራት ጀመሩ ማለት ነው። እስልምና ሴትን አልበደለም። ለሴት ልጅ ክብር የሰጠ ለሴት ልጅ ትልቅ ቦታ የሰጠ ሴትን ሰው መሆኗን ከምንም ከሰባት ሰማይ ከአርሽ በላይ መለኮታዊ የህይወት መመሪያ የሆነ ቃል አውርዶ ያረጋገጠ ብቸኛ እምነት ነው። طيب ኢዘን ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንድና ሴትን ሲፈጥር አለያይቶ ነው የፈጠረው። وبما انفقوا من اموالهم ከአፈጣጠሩ ውጪ ከዛሊከ ወንዶች ሰርተው አምጥተው ለሴት ልጅ ወጪ ያደርጋሉ። በዚህም ይበልጣሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ማዕና هذا ቀዋማው የወንዶች ነው። የማስተዳደሩ ኃላፊነቱ የወንዶች ነው። ወንዶች ናቸው ቤት ውስጥ ምን መሆን ያለባቸው? የበላይ መሆን ያለባቸው፣ ተጠሪ መሆን ያለባቸው፣ ቤቱን ማስተዳደር ያለባቸው፣ طيب መወሰን ያለባቸው። ባለቤቱን አያማክር ማለት አይደለም። ማማከር ይችላል፣ ባለቤትን ማወያየት ይችላል፣ استشارة ማድረግ ይችላል፣ ሐሳቧን መቀበል ይችላል። ወላኪን መወሰኑ ያንተ ነው። መወሰን ያንተ ድርሻ ነው። ቤቱን ማስተዳደር ያንተ ድርሻ ነው። ራስን ሴት አርገ ባለቤትህን ወንድ አታድርግ። እሷ ሴት ነች አንተ ወንድ ነህ ማለት ነው። ግልጽ አይደል? ምን ማለት ነው? هذا አንተ الذي تحكم يا اخي رجلان አሳልፈ ሰጥተህ ማዕዳዊያን ሴት እንዳትሆን ጉድህ ነው የሚፈላው።
ልጆችህ ሴት ነው የሚሆኑት ለልጆችህ ሩጁላን አይደለም የምታወርሰው ማለት ነው ግልጽ አለ ማአና ሀዳይሽ አምባገነን ሁን ማለት አይደለም ቤትህ ፍቅር የሌለው ቤት ጎምዛዛ ህይወት እንዲህ ሆነ ሁሉ ጊዜ ጦር ሜዳ እንዳለ ወይም ደግሞ ነፃ ትግል ሜዳ ላይ እንደገባ ሰው ሁን ማለት አይደለም ላ መወሰን ባለበት ቦታ ላይ ቤቱን በሚመለከት ኢዳራውን በሚመለከት አስተዳደሩን አኗኗርን በተመለከተ አንተ ነህ መስመር ማስያዝ ያለብህ ልጆች በመልኩ ማደግ እንዳለባቸው ምን መሆን እንዳለበት ባለቤት በመልኩ መሄድ እንዳለባት ምን ማድረግ እንዳለባት በህይወት ጉዳይ ላይ ምትወስነው አንተ ነህ خلاص واضح ማድረግ ያለብህን ነገር ባለቤትን አስፈቅደህ አይደለም የምታደርገው ግልጽ አይደለ ባለፈው እንዳየነው ያኒ አንተ ሰርተህ ያመጣኸውን ገንዘብ ለባለቤት አስረክበህ መስጂድ የሆነ ነገር ስትጠየቅ ሄደህ እሷን አስፈቅደህ አይደለም ከእሷ ለምን አምጣ አይደለም የምትሰጠው ሀዳይሽ ወንድነትህን ማስረከብ ማለት ነው ግልጽ ነው እንዲህ አይነት ነገር የለም ባለቤትህ ነች የሚያስፈልጋት ነገር ልታሟላላት ይገባል ልትበድላት አይገባም ሐቋን ጠብቅላት ከዛ ውጪ ግን ተድቢሩ ያንተ ነው ግልጽ አይደለ ሐላፊነቱ መምራቱ ተሰሩፍ ማድረግ በገንዘብህ ላይ በንብረትህ ላይ ተሰሩፍ ማድረግ ያንተ ሐቅ ነው ይሄ ምናልባት ኸለል ካለብህ ሌላ ችግር ነው ኸለል ማለት አእምሮህ ላይ ችግር ካለ ላባስ ታስተዳድረው ሷ ልጆች እስኪደርሱ ድረስ ወንድ ልጅ ካለ ወንድ ልጅ ደርሶ ያን ቦታ እስኪሸፍን ድረስ ማለት ነው ወይላ ግን ጤነኛ እስከሆንክ ድረስ ያ اخي ይሄንን ሐላፊነት አላህ ባንተ ላይ ነው የጣለው ዋضح ይሄን ሐላፊነት አንተ ላይ ነው የጣለው ማለት ቤት ውስጥ ድመቱን ማለት አይደለም የሆነ ድመት ማለት እሺ ስጋ ባየ ጊዜ ዞር በሉ ከዚህ እንደሚለው ማለት ቤት ውስጥ የሆነ የተቆጣ አንበሳ ወይም ደግሞ የተቆጣ ምናምን ሆን ማለት አይደለም ለጢፉን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የሚገርም አይነት ህይወት አሳይተውናል በሁሉ ቦታ ላይ ተዋጣላቸው ነበሩ በባልነት ላይ ተዋጣላቸው ባል ነበሩ ቤታቸው ውስጥ በጣም በሚገርም መልኩ ቤተሰቦቻቸውን በጣም ይንከባከባሉ ያስቃሉ ያጫውታሉ ያዝናናሉ ከምትጠብቁት በላይ ማለት ከምትጠብቁት አታስቡትም እንደዚህ አይነት طيب መወሰን ባለባቸው ቦታ ላይ ይወስናል ማፊሽካ መወሰን ባለባቸው ቦታ ላይ ይወስናል መቆጣት ሲኖርባቸው ይቆጣሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህ መብት ሲነካ ማለት ሰው መብት አይቷክ ከተነካ ወይ ደግሞ ቤት ውስጥ መሆን የሌለበት ነገር ካዩ ይቆጣሉና የሆነ የሌለበት ነገር ማለት ውሃ ፈሰሰ ብለ ጉድ አታፍላ ቤት ውስጥ መሰረታዊ የሆነ ነገር ከተበላሸላ አስተካክል واضح ዱላ ማንሳት አይደለም ይሄ በዱላ ማመን ቆንጆ አይደለም እሺ በዱላ ማመን ቆንጆ አይደለም ይመጣልናል ከታች በምን መልኩ እንደሆነ ማለት ነው ዝም ብለ ሁሌ አንዳንድ ሴቶች አሉ ደግሞ አጃኢብ አላህ የፈጠራቸው እኔ ካልደበደበኝ ወንድ አይመስለኝም የምትልም አለች ከትከታት እንግዲህ እንደምን ይደረግ እንደዚህ ከሆነሽ ማለት ሱብሃንአላህ እንዲህ አይነት አጃኢበኛ የሆኑ ሴቶችም አሉ ግን هذا لا ينسى ሸሪዓ እስላም ይሄን አይደለም የሚመክረው ማለት እስላም ቤት ውስጥ በጣም ደስ የምትል የተዋጣልህ ሚስትህን የምታከብር የምትወድ ልጆችን የምታከብር በጣም አንተ በመምጣት የሚደሰት ሚስትህ የምትደሰትብህ ልጆች በመውጣት ቅር የሚላቸው አይነት ሰው ነው መሆን ያለበት ግልጽ አይደለ እንጂ ስትወጣ አልহামዱሊላህ ማሻአላህ የሚሉ ከሆኑ አንተ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው ያለኸው ማለት ስትመጣ ያ ረቢ አላህ ሰዓቱ ደረሰ ሊመጣ ነው لا حول ولا قوة إلا بالله هذه مصيبة طيب وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات صالحون سيتوج قانتات الله تعزى ባለቤቷን የምትታዘዝ የሆነች حافظات للغيب بما حفظ الله الله ባስጠበቃት ነገር ላይ ባለቤቷ ከቤት በሚርቅበት ጊዜ የምትጠብቅ ክብሯን የምትጠብቅ ንብረቱን የምትጠብቅ ቤቱን የምትጠብቅለት ማለት ነው حافظات እንዲህ አይነት طيب ክብሩን የምትጠብቅለት የራሷንም ክብር የባለቤቷንም ክብር የምትጠብቅ ማለት ነው በዚህ መልኩ እንዲህ አይነት ይሁን ሴት ወላቲ ተኻፉነ ንሱዘሁን አለ አላህ እነዚያ አመጻቸውን የምትፈሯቸው የሆኑ ሴቶች ንሱዝ ማለት እስ አይ ሙርተፊዓ ባለቤቷ የባለቤቷን ሐሳብ ማትቀበል ትእዛዝ ማትቀበል የምትንቅ ማለት ነው ናሽዛ ማለት እንደዚህ والناشزة هي المترفعة على زوجها በባለቤቷ ላይ እኔ የበላይ ነኝ የምትል ማለት ነው ያ اخي አንተ አሊፍ አልቀራህም አዎ እሷ ኩቱቡ ሲታሐፍዛለች አይደለ አዎ ስራሽ ያውጣሽ አደብ አርጊሽ እሱ ባለቤትሽ ነው
ልታከብረው ይገባል ባለቤቷን ማለት እኔ ቀርቻለሁ እሱ አልቀራም እና ምን ይሁን አልቀራሽም ኪታቡ ነው እንደ ባልሽ ባለቤትሽ እሱ ነው ባለቤትሽ ማለት ግልጽ አይደለ ኢደን ምን ልታረግ የሱ ሐቅ ምን እንደሆነ በምን መልኩ መሄድ እንዳለበት አላህ እንዲህ ብለዋል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ይኸውልህ እንደዚህ ተማር ኪታብ ቅራ እወቅ ብላ ራሷን በጣም እያሳነሰች እሱ አጠገብ ስትቀር ባለቤቷ አጠገብ ስትቀር እንደቀራ እንደሐፈዘ ምናምን ሆነ አይደለም ላ እንተቢ እንደዚህ አይነት ወሬ የለም ካንها ጃሂል ምንም ነገር እንደማታቆና ግን አላህ እኮ እንዲህ ብለዋል እያለች በጣም በፍቅር ምን ይመስልሃል እንደዚህ ምናምን በጣም በተናነሰና ራሷን ባሳነሰ መልኩ ያልሆነ በስተቀር ላ እሱ እንደዚህ ነው ምናምን እንደዚህ አያውቅም የሚባል ነገር የለም አንተ ራስህ እንዳታሳንስ እሷ እኮ ዓሊም ነች እኔ ጃሂል ነኝ ስለዚህ ምን አልሽ ምን ላርግ ያ اخي انتبه እንዲህ አይነት ወሬ የለም ግልጽ አይደለ ጉድል ልታፈላበት ትችላለች ማለት ተፍሲሩን አጣማ ለሷ እንድትሰግድ እንዳታረግ ዋضح ማሻአላህ አላህን የምትፈራ የቀራች ዲን ያላትን ማግባት በጣም ቆንጆ ነው ነገር ግን እሷ ሚስት ነች خلاص ሜዳው ላይ አሁን ኪታቡ ሌላ ነው ግልጽ አይደለ እዚህ ጋር ግን እሷ ሚስት ነች አንተ ባል ነህ ማለት واضح አንተ ባል ነህ ባል ለመሆን ኢልም ሸርጥ አይደለም ግልጽ አይደለ ባል ለመሆን ቁርአን መሐፈዝ ኪታብ መቅራት ምናምን ሸርጥ አይደለም አህም ሸይ ባለቤትን በመልኩ ማስተዳደር እንዳለብህ ማወቅ ይሄ ግዴታ ነው ጠይቀህ ትረዳለህ ማለት ነው ስለዚህ አይ እኔ ስላልቀራሁኝ እሷ ስለቀራች እኔ ባል አይደለሁም እኔ ሚስት ነኝ እሷ ባል ነች የምትል ከሆነ ሂድ ቀጥል ኢዘንስ ወላድ ተኻፉነ ንሹዘሁነ እነዚህ አመጻቸውን የምትፈሯቸው ይሆናቸው አሉ አላህ ነው የሚለው ለቤት ለሚስትና ለባል ቤተሰቦች ነው የሚለው አላህ ፈኢዙሁነ ምከሯቸው አለ አላህ ገስጿቸው ከዛስ ወይ ደግሞ እናንተ ባሎች ደግሞ ከሆናችሁ ፈኢዙሁነ ምከሯቸው እቺ ሚስት ምን የምትሆን ከሆነ አመጽ ካመጣች ምከራት ተይበላ አይ ትእዛዝን አልሰማም የምትል ከሆነ ማለት ነው ተከብር የምታይባት ከሆነ ንቀት የምታይባት ከሆነ አያዋጣም ተይቅርብሽ በላት አያዋጣሽም እኔ ይሻልሻለሁ ባለቤትሽ በእኔ ነው ክብርሽ መወጣጠር ምናምን የትም አያደርስም ይቅርብሽ ተይበላት ማንም ምናልባት የሆነ ሰው አይተሽ መተሽ ከሆነ ሸይጣን ነው የወሰወሰሽ እንጂ እኔው ምስኪኑ ይሻልሻለሁ በላት ቶታ ጉድ ነው የሚመጣው አላህ ይጠብቀን ፈይዙሁነ እሺ አንደኛ ደረጃ መከሯቸው አለ አላህ ገስጿቸው ወህጅሩሁነ ፊል መዳጂዕ አልመለስ ማለት አሁንም አንጀባ እያረገች ነው ተይ ብለሃት እንቢ አለች አይደል እሺ ከዚያ ምን አርጓል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ላይ ተኙና ለሷ አልጋ ለቀህ አንተ ሳሎን ሄደ እንዳትንከባለል ይሄ አይደለም አላህ ያለ ይሄ አይደለም አብራችሁ አንድ ላይ አልጋ ላይ ተኙና ግን ጀርባህን ስጣት ነው ያለው አላህ ጀርባህን ስጣት ወህጅሩሁነ ፊል መዳጂዕ ايش ጀርባህን ስጣት እንጂ አልጋህን ለቀህ ወርደህ እዛ መሬት ላይ ወይ ልጆች ክፍል ሄደተኛ ወይ ደግሞ ሳሎን ላይ ብርድ ልብስ አንጥፈ ወይ የሆነ ነገር አንጥፈ እዛ ላይ ተኛ ማለት አይደለም አዳ ላይ እሱ ይሄ አደጋ ነው ነገር ግን እሺ አብራችሁ ተኙና ምን አርግ ካነከሽ አጣቃተም ማለት ነው አስተግፍሩላህ ጀርባህን ሰጣ ዝም ማፊ ሸይ ምንም ነገር የለም ማለት ነው ታየው ይሄ ህክምና ነው አላህ ነው ያለው ህክምና እንዴት አድርገህ እንደምታክም አላህ እየነገረህ ነው እሺ ወህጅሩሁነ ፊል መዳጂዕ በምክር አልመለስም ካለች እሺ አሁን ቀጥል አለ አላህ አሁንም አልተመለሰች ማለት መከርካት ተይ ብለሃት እንቢ አለች አኮረፍካት በመኝታ ጀርባህን ሰጣሃት አልተመለሰችም አይደለ ወድሪቡሁነ የዚህን ጊዜ ምን አርጓቸው አለ አላህ ቸብ አርጓቸው ነው እሺ ነፃ ትግል አይደለም ወይ ደግሞ አንተ ቴኳንዶ ተምሬያለሁ ብለህ መጥተህ ሳሎን ላይ እንዳትዘርራት ባለቤትህን ማለት ነው ጉድ ነው የሚፈላው ضربا غير مبرح ሰንበር የማያወጣ ምትዋቸው ነው የተባለው ሰንበር የማያወጣ አይ እንዳታጠፋ ጥርስ እንዳትሰብር ሰንበር እንዳታወጣ ضربا غير مبرح ደረጃውን ተመልከት መጀመሪያ ምን አድርግ ምከር ተብለሃል ገስጽ ከዚያስ ጀርባህን ስጥ ከዚያ በኋላስ ምን አድርግ
ወድሪቡሁነ ضربا غير مبرح ምክንያቱም የልጆችህ እናት ነች ከሷ ጋር አብረህ ተኝተሃል ተካፍለሃል ማለት ነው ስለዚህ ما يمكن አንተ መጥተህ የሆነ ልክ አንተን ሊያጠፋ የመጣ ጠላት የሚከሰክስ አይነት ዱላ በእሷ ላይ መስበር ወይ ደግሞ ነፃ ትግል የተጋጠምክ ይመስል እሷን በቦክስ መዘረር ምናምን ላ ሸሪዓ ጠባሳ የማይጥል ሰንበር የማያወጣ አይን የማያጠፋ ጥርስ የማይሰብር አይነት እንዲህ አይነት አስለን ይሄኛው በጣም ከባድ ነው እንዲህ አይነቱ ካነው ከሰውነት ላይ ስጋ ቁረጥ ግን ደም እንዳታፈስ እንደማለት ተካ ይቻላል ስጋ መቁረጥ ግን ደም አለማፍሰስ ይቻላል አይቻልም ስለዚህ አሁን ይሄኛው በዚህ መልኩ ነፍስን ደብጣ አርገህ ማድረግ የምትችል ከሆነ ችግር የለውም يعني ሰንበር የማያወጣ ጠባሳ የማይጥል ብልዝ የማያረግ ጠባሳ የማይጥል አይኗን መታ አይኗን እንዳታጠፋ ጥርሷን መታ ጥርሷን እንዳትሰብር በቦክስ ብለህ ደግሞ እንዳታደማ ምናምን ነገር ችግር የለም እሺ በዛ መልኩ መታለው መብት ነው ተፈቅዶልሃል ማለት ግልጽ አይደለ ከዛ ውጪ ግን ሌላ አደጋ አምጥተህ ሰው ጉድ እንዳታረግ ማለት ነው فإن أطعناكم كتعززواچوس فلا تبغوا عليهن سبيلا على الله እሺ ብለው ከታዘዙና ወደ ሷሊህነታቸው ከተመለሱ ግን እነርሱ ለመጨቆን ብላችሁ መንገድ እንዳትፈልጉ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وإن خفتم شقاق بينهما ያሁን ደግሞ የሚስትና የባልና ሚስት ቤተሰቦችን ምን አለ ይሄ ሁሉ ለባል ከነገረና በዚህ መልኩ እንዲያስተካክል ቤቱን ካሳሰበ በኋላ وإن خفتم شقاق بينهما በመሐከላቸው ጭቅጭቅን ከፈራችሁ እናንተ የባልና ሚስት ቤተሰቦች فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها شوف ከሷ ቤተሰብ አንድ ሐኪም የሆነ አቅሉ ሙሉ የሆነ ሙተደይን የሆነ አላህን የሚፈራ ሙተዓሲብ ያልሆነ ማለት ወገንተኛ ያልሆነ አላህን የሚፈራ ለሁለቱ ባለትዳሮች ቅን አስተሳሰብ ያለው ሰው ማለት ነው ከሷም አንድ ሰው ከሱም አንድ ሰው ላኩ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላኩና ምን ያደርጉት ጉዳዩን ይመልከቱት አለ ሁለቱ ከሷም የመጡት ሁለቱ ቤተሰቦች በመሐከላቸው በባልና ሚስት የተፈጠረውን ጉዳይ ይመልከቱት እስኪ ምንድነው ባልየው ይሄን ያህል ስቴፕ ሄዷል አለ ይሄን ያህል ሄዶ ትዳሩ አልተስተካከለም ምንድነው ችግሩ ማን ጋር ነው ያለው እሱ ጋር ነው ያለው ወይስ እሷ ጋር እሱ ጋር ችግሩ ከሆነ ችግሩን ነግረው መመለስ የሚችሉ ከሆነ ይመልሱታል እሷ ጋር ከሆነስ ነግረው ሁለቱ ተነጋግረው ማለት ነው ከሁለቱም በኩል የመጡት ሽማግሌዎች እሷ ጋር አንቺ አስተካክይ ይሄን ነገር طيب ምናልባት አይተው እነዚህ ሁለቱ ሽማግሌዎችን ማድረግ ይችላሉ ለተወሰነ ጊዜ አንቺም ቆይ የሆነ ቦታ አንተም የሆነ ቦታ ቆይ ማለት ይችላሉ መብታቸው ነው ሽማግሌዎች ለምሳሌ እሷን ይዘው መሄድ ከፈለጉ አንቺ ነይ ሁለቱ ተነጋግረው መህረም ነው አይደል የሷ አይደል የመጣው የሷ ወገን ነው የመጣው አይደል በቃ خلاص ሰዳትና እስኪ አንተ ጋር ትቆይ አንድ 10 ቀን 15 ቀን ትቆይ እስኪ ትየው ምናልባት በመሐከል ራሷን ትፈትሽ እሱም ደግሞ እዚህ ብቻውን ሆኖ እስኪ እየመጣ ማሻአላህ የተዘጋጀ ቤት ምናምን የተሰራ ምግብ ምናምን ነበር አይደል አሁን ዝም በለው ከስራ ይምጣና ከሰል እያቀጣጠለ ምን እያለ ይየው እስኪ ሽንኩርት እየቆረጠ እያለቀሰ ይየውና ለብቻዬ ብኖር ይሻለኛል ወይስ ከሷ ጋር የተፈጠረው ነገር ምንድነው የሚለውን ይመልከተው ብለው እነዚህ ሁለቱ ሽማግሌዎች ለያይተው ለተወሰነ ጊዜ ሊያስቀምጡ ይችላሉ መብታቸው ነው ወዲያው ማይተው አይ አንተ አጥፍተሃል ትክክል አይደለም ተመለስ ሊሉ ይችላሉ ከዚያ በኋላስ ምናልባት አይተው አላላላ ይሄ ነገር አደጋ ነው ለምሳሌ ለያይተው አይተው መገናኘቱ ሁለታቸው አንድ ላይ መሆናቸው ኸይር የለውም መለያየታቸው ይሻላል ካሉ ማለያየት ይችላል አይ ቢታረቁ ኸይር ነው ብለው አስተካክለው መቅጣት ያለባቸውን ቀጥተው ማስታረቅም ይችላሉ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ አላህ ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما እነዚህ ሁለቱ ሽማግሌዎች ከሁለቱም ተወክለው የመጡት በመሐከላቸው ማስታረቅን ቢፈልጉ ወደ ማስታረቁ ቢሄዱ አላህ በሁለቱ ባልና ሚስቶች መሐከል የእርቅ ሊያወርድ ይችላል አላህ መገጣጠም يعني የሐሳብ መገናኘትን ሊያመጣላቸው ይችላል ان الله كان عليما خبيرا الله سبحانه وتعالى የውስጡንም የሩቁንም አዋቂ የሆነ
ጌታ ነው ይላል። نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم